साहित्य अकादमी की वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत आज पंजाबी कहानी पाठ का ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं निर्मल जसवाल जी, जसबीर राणा जी और सरगी जी। आप तीनों ही रचनाकारों का मैं साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में आप तीनों रचनाकारों का सभी से परिचय करवा देता हूं। निर्मल जसवाल जी पंजाबी और हिंदी की वरिष्ठ कथाकार और कवि हैं। साथ ही आपने महत्वपूर्ण रूप से आलोचना के क्षेत्र में कार्य किया है। आपकी अब तक कुल 14 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 4 पंजाबी कहानी संग्रह, 1 कहानी संग्रह हिंदी में, आलोचना की 2 पुस्तकें, 1 हिंदी पंजाबी कविता की अनुदित पुस्तक, 2 बाल कहानी संग्रह हिंदी और पंजाबी में, 1 आलेख पुस्तक, 1 हिंदी कविता पुस्तक और 1 पुस्तक का आपने संपादन किया है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। पंजाबी साहित्य अकादमी पुरस्कार, वुल्वरहैम्पटन का जो यूके में है, वुमन अवार्ड 2006 में फेलोशिप पंजाबी अकादमी यूके से, बेस्ट वुमेन पोएट अवार्ड चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से रेत का रिश्ता, अंगार और नजाकता पुस्तकों पर बेस्ट बुक अवार्ड तथा आप भारत के विजयवाड़ा और रांची से भी सम्मानित हुई हैं। मैं निर्मल जसवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जसबीर राणा जी पंजाबी के प्रतिष्ठित कथाकार हैं। आपके 3 कहानी संग्रह, 1 उपन्यास, 1 बाल कहानी संग्रह और 1 पुस्तक संपादित प्रकाशित है। आपकी 5 कहानियां विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। आपकी रचनाओं पर एमफिल और पीएचडी के शोधार्थियों ने कई शोध कार्य किए हैं। आपकी रचनाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में सम्मान से प्रकाशित होती हैं। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। हम जसबीर राणा साहब का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सारगी जी पंजाबी की युवा कथाकार, कवि और आलोचक हैं। आपकी लगभग 15 कहानियां, 25 कविताएं प्रकाशित हैं। आपकी 2 आलोचनात्मक पुस्तकें और 3 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हैं। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें सुजान सिंह उत्साहवर्धक पुरस्कार जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान। आप पंजाबी साहित्य अकादमी लुधियाना की आजीवन सदस्य हैं। आप श्री गुरु अंगद देव कॉलेज की वार्षिक पत्रिका जात पात की पंजाबी खंड की मुख्य संपादक हैं। आप जीएनडीयू कॉलेज चुंग की उप प्राचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अभी आप गुरु अंगद देव कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैं आप तीनों ही कथाकारों का साहित्य अकादमी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं रचना पाठ के लिए सबसे पहले अपने बीच में निर्मल जसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। मेरी कहानी का नाम हैगा बसंत रुत। ਉਹ औरत भी ਉਸੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ, ਬੈਂਚ 'ਚ ਬੈਠ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਟ ਜੈਕਟ ਤੇ ਸਨੋ ਬੂਟ ਪਾਈ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਸੰਭਲਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ। कॉफी हाउस च उच्ची टेबल कुर्सी ते बैठी पारदर्शी शीशे थानी ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ, ਕੌਫੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕਾਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਉਛਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਬਲੌਂਡ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਗੋਰਾ ਬੁੱਢਾ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਵੜਦੇ ਹੀ ਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ, 1 medium espresso coffee and give space for cream. Will you like Americano coffee? ਵੇਟਰ ਕੁੜੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਓ ਯਾ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਘੁੱਟਵੀਂ ਮੁਸਕਾਨ ਉਸ ਵੱਲ ਸੁੱਟੀ। ਬੁੱਢਾ ਆਰਾਮ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਲੋ ਹਾਏ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੋਹੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 11 ਵਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਸਾਊਥ ਮਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ। ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਵੀਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਪਰਕਲਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਟੂਲ ਵਾਂਗ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਬਰਫੀਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਰਫ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਉਸ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪੈਰ ਖੁਬੰਦੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਫੁਹਾਰ 'ਚ ਲੁਤਫ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਲਵੇ ਇਸ ਬਰਫੀਲੇ ਲਾਵੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼, ਜੇਕਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਰਫ਼? ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਸੋਚਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਐਡਮਿੰਟਨ, ਖੁੱਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ। ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਵਰਗ, ਜੈਸਪਰ, ਵੈਂਪ, ਕੋਲੋਨਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ। ਉਫ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੰਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ। ਸਨੋਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਸਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਸਵੇਰੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹਲਕੀ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬੂਹਾ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਸਨਸਨਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਸਰਰ ਕਰਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਦਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘੁੱਟ ਭਰਦੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਉਬਕਾਈ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁਆ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਰਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 200 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਸੋਚਦੀ। ਸਨੋ ਬੂਟ ਪਾਏ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ਼ ਪੰਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮੀਟੀ ਖੇਡੂਗੀ। ਕਾਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਉਸ ਰੈਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਕੋਰੀਅਨ? ਨੋ, ਇੰਡੀਅਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੌਬਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੌਬਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ? ਇਹ ਇਰਾਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ISI ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਰੋਮਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਦਾ ਮੱਗ ਚੱਕ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਪਿੱਠ ਵੱਲ ਹੀ ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਮਰ ਦਾ ਖੰਭ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਸਪਰੂਸ ਗਰੋਵ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹੇ। ਸਪਰੂਸ ਗਰੋਵ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਘਾਹ ਵਾਲਾ ਮੈਦਾਨ। ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਹੌਟ ਡੌਗ, ਨੂਡਲਸ, ਚਿਕਨ ਨਗੇਟਸ, ਜੂਸ, ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਧੁੱਪ ਵੀ ਕਾਹਦੀ, ਬਸ ਲਿਸ਼ਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਮੋਛੇ ਪਏ ਵੇਖ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੋਹੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੇ ਇਹ ਜੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੱਸਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਈ ਚਿਮੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੌਕ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਫਾਫੇ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ ਚਾਹੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਓਹ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਪਏ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲਿਫਟ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਗਾਉਣੇ ਉਸ ਲਈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਿਫਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਸੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਬੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗਾ ਚੁਆਵਾ ਕੁੱਤਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਸਿੱਧੀ ਲੀਕ 'ਚ ਤੁਰਦਾ, ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਤਰਤਾ ਤੇ ਆਤੁਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਾਮੇਰੀਅਨ ਪੈਟ ਡੌਗ ਪਾਲਤੂ ਪੱਪੀ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਚੁਆਵਾ ਪੈਟ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਸ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰਦਾਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਉਸ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਓ ਹਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਹਾਊ ਸਵੀਟ, ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ, ਪੁੱਛ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਾਮੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ। ਪਾਮੇਰੀਅਨ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸਦਾ ਚੁਆਵਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਮੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਉਛਲਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਭੌਂਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਦੋਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਛੱਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਰ ਕੱਟ, ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੈਨਰੀ। ਹੈਨਰੀ 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਚੁਆਵਾ ਸੈਮੀ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਵਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨੂੰਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 2 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੱਪੀ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਭੂਰਾ ਫੁਰਤੀਲਾ ਖਿਡੌਣੇ ਵਰਗਾ। ਉਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰ ਵਾਲੇ ਹੁੱਡ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਲਗਭਗ 6 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਗੋਰਾ, ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਹਟ ਸੀ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਕੰਨ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ, ਗੱਲਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਵੱਕੜੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਯਾ, ਮੈਂ ਨਗੀਨਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਗੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡ, ਯੂ ਬੋਥ ਆਰ ਓਲਡ ਨਾਓ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਮਾਈ ਬੇਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੈਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਹਿਆਂ 'ਚ ਸੈਮੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੋਤੇ ਵਾਂਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਲਿਸਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਲਿਸਾ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੁੱਕ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ 68-70 ਵਰਿਆਂ ਦਾ 20-30 ਵਰੇ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਜੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਨਗੀਨਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਗੀਨਾ 50-55 ਵਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਫ਼ ਰੰਗ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਚਮਕ, ਪਤਲੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਕੁਰਤਾ, ਟਖਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਜਾਮਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਾਂਗ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀਨਸ ਤੇ ਕਮਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਟ, ਉੱਪਰ ਕਸਮੀ ਜੈਕਟ, ਨੱਕ ਕੰਚ ਹੀਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਝਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨਗ, ਗੁੱਚੀ ਦੀ ਘੜੀ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਜੋ ਉਹ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਉਸਦੀ ਉਂਗਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਫੇਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗਦੀ, ਪਰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਣ। ਉਸਨੇ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਾਮੇਰੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼, ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ, ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਅਚਕਚਾ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੱਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਚੁਗਲੀਆਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦਿਖਣ ਦਾ, ਛਾਏ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਵੈਸਟ ਮਾਲ ਤੱਕ ਬੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੱਲ ਅੱਜ ਵੈਸਟ ਮਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘੜੀਸੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੀ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੋਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਅਡੋਲ ਸਾਹ ਸਥੀਨ ਪਈਆਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੜ ਦਾ ਹੜ ਸਮੁੰਦਰ ਗੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਨੂੰ ਫਿਕਰ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੱਧ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫੜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਦੀ। ਉਹ ਹਾਈ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਸਵਿਮ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮੁੰਡਾ ਖੜਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੈਕਟ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹ ਤਰਨਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਰੂਹ ਅਤੇ ਜਿਸਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਬਿਨਾਂ ਅਧਮ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੈਮੀ ਦੇ ਹੋਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੈਮੀ ਉਸਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ,
ਯੈਸ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਗੀਨਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਥਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਕਸਰਤ ਵਜੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਆਵਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੈਨਰੀ ਉਸਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਾਲੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਕਾਂਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਗਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਦੇ ਬਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਦੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲਾਟੇ ਟੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸਿਪ ਲੈਂਦੇ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਲਿਸਾ ਨੂੰ ਨਗੀਨਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹ ਐਲਿਸਾ ਨੂੰ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਮੇਰੀਅਨ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਉਹਦੇ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉਦੋਂ ਬੁੰਦਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਡਲੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਈ ਹੇਟ ਆਇਰਿਸ਼। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਟੈਲੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੌਮ, ਸੰਗਲ ਨਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਨਗੀਨਾ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ। ਸਨੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਖੁਵੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਆਂਟੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਤੁਰ ਹੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਈ? ਚਲੀ ਗਈ। ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। 87 ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਹ ਫੋਨ ਫੜੋ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਟੈਲੀ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਦੂਮਈ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਰ। ਹੈਨਰੀ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਨੱਠ ਜਾਵੇ। ਡੈਡ, ਤੈਥੋਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਮੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇਗਾ? ਉਸਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਰਿਸ਼ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੇਖ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸੈਮੀ, ਦੱਸ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਫਨ ਅਨਾਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਯੋਰ ਡੈਡ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड! ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਲਿਸ਼ਾ ਡੋਰ ਕੋਰ ਹੋਈ ਉਸਨੂੰ ਤੱਕਦੀ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀ ਦੀ ਸੰਗਲ ਉਸਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲਾਡ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਚੁੰਮਦਾ, ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਮੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ, ਹੱਥਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਊਂ ਕਰਦਾ, ਉਛਲਦਾ, ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫੂਡ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਨਰੀ ਉਮੰਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਤੋਰਦਾ, ਕਦੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਦਾ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। 7ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀ ਨਾਲ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
रुत बदलन नाल ही ठंड होनी शुरू हो गई। अक्तूबर च पहली बर्फबारी अचानक पै गई। हल्की हल्की बर्फ की तह चारे पासे खिलरी नजर आने लग गई। हैनरी ने सैर नहीं छड्डी। ਉਹ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਰਾਹ ਤਿਲਕਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੈਰ ਵਾਲੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। 2 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਹੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸੈਮੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਸੈਮੀ ਇਹ ਤੇ ਸੈਮੀ ਉਹ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵ। ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਪ ਕਰਦਾ। ਨਗੀਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਿੱਚਦੀ, ਪਰ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਟੈਲੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਿਸ਼ਾ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੌਗ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੌੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁੰਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਫਟ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰੀਆਈ ਬੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਐਲਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਨਗੀਨਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਐਲਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਨਗੀਨਾ ਨੇ ਫੋਨ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਨਰੀ ਸੈਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਐਲਿਸ਼ਾ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪੁੱਜੀ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜੀਸਸ ਜੀਸਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁੰਮਦੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਗੀਨਾ, ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਐਲਿਸ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਐਨੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਮਨ ਹੇਅਰ? ਓ ਯੈਸ। ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮਾਈਨਰ ਅਟੈਕ, ਨਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਮਨ? ਉਹ ਯਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਗੀਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਈ। ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਨਗੀਨਾ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਕੌਮ, ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਰੰਗ ਭੇਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ। ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਨਗੀਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੁਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਨਰਕ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਗੀਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਤਰਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਸੈਮੀ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਸੈਮੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਘੋਸਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਐਲਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ। ਨਗੀਨਾ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਥਪਥਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀ, ਸੈਮੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੋਰੇ, ਉਫ, ਇਕਲਤਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈਨਰੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਉੱਗ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਨਗੀਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਅਲਬਰਟਾ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੱਦੀ ਜਦੈਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਸਦੀ ਇਕਲਤਾ ਸਮੇਤ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਸੈਮੀ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਐਲਿਸ਼ਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਐਲਿਸ਼ਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਤਾਂ ਸੈਮੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈਨਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈਨਰੀ ਤੇ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੈਮੀ ਦੀ ਚੌਂ ਚੌਂ ਸੁਣ ਐਲਿਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿਲ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੈਰ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧ ਰਹੇ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ ਐਲਿਸਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਲੰਬਾ ਲੈਬਰਾਡੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਐਲਿਸਾ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕਰਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਰਫ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਐਲਿਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਐਲਿਸਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੇਤ ਐਲਿਸਾ ਨੇ ਸੈਮੀ ਨੂੰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਗੀਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਨਗੀਨਾ ਨੂੰ ਐਲਿਸਾ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਟੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਐਲਿਸਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀਰੋ, ਇਸ ਗੋਰੇ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ? ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਫਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਐਲਿਸਾ, ਆਪਣੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਹੰਡਾਵਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਪੀਪੇ 'ਚ ਆਟਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਹਾਂ? ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ? ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਖਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ? ਪਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਪੂ ਕਿਰਪਾਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦੇ ਛੱਡ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਟੋਹਿਆ। ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹੀ ਫੜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਧ ਛੋਹੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਕ ਨਾਲ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਲੈ ਫੜ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਆ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਭੋਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਰਨਾ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪੂੰਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਲਾਸ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਾਂ? ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਖਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਬੀਹੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਨਹਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਿਆ ਜਾਈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਖਾਸਾ ਚਿਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਥਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਲਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਲਕਾ ਗੇੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਬਾਲਟੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਲਕੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਲਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਬਾਲਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਲਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਨਲਕਾ ਗੇੜਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਨਲਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਕੰਧ ਫੜ ਪੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਸਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੋਢੇ ਟੰਗਿਆ, ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਢੋਂਦਾ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਛੱਜੂ ਕੇ ਘਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਛੱਜੂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਾਂ, ਨਾ ਡਿੱਗਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤ ਲੱਭ ਗਈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਉੱਲੇ ਖਾਸੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲਟਨ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਢਵਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਧੋ ਸਵਾਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਸਕੀਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਰੱਬ ਦਾ ਦੱਸ ਤੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਲਟਨ ਜਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਸੋਟੀ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਦਰਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਟਨ ਚੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਹੀ ਦਾ ਪਰਲਾ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘੂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਠਾਹ ਦੇਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਲਾਲਟਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਲਾਲਟਨ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਫੜ ਸੋਟੀ, ਆਹ ਫੜ ਲਾਲਟਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜ। ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਹ ਲਾਲਟਨ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਲਾਲਟਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ? ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਛੱਜੂ ਸੀ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਛੱਜੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਹੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੋੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰਾ ਬਸ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਕੱਖ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਟ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਡ ਸੀ। ਵੱਟ ਤੇ ਕੱਖ ਖੋਦਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਖੱਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਟਿਕਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜੀਬ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਜੂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਮਨੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਉਹ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਮੋੜ ਘੋੜ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
मैं सोटी नाल धरती ढोंदा आवाज़ां दी दिशा वल नूं तुर पिया। आ जा मनी, तैनूं क्लास विच छड्ड के आवां। गेट वड़न सार पंजवीं वाला रोडू मेरे नाल भज्जिया आया। मेरा हथ फड़ वो कमरे वल नूं तुर पिया। सोटी ते बस्ता रख मैं टाट ते बैठ गया। हाँ बई मनी, तैयारी है अज फिर? थोड़ी देर बाद मास्टर जी की आवाज आई। सत श्री अकाल मास्टर जी। हाँ जी तैयारी है। आवाज की दिशा वल मूंह कर मैं सवेरे लड़ते मां बापू बारे सोचन लग पिया। बाहर सवेर की सभा की घंटी वजन लग पई। रौला बंद होने लग पिया। सारे बच्चे लाइनां विच जा खड़े। मैनू भी रोडू लैन आ गया। आजा मनी, प्रेयर होने लग पई। ओदा हथ फड़ी मैं अपनी क्लास की लाइन विच जाके खड़ गया। मास्टर जी ने शाबदान विश्राम करवाई। शब्द तो बाद जन गन करवाई गई। दोवां विचकार मास्टर जी ने चंगियां गल्लां दसियां। वो कहंदे, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੀ, ਤਿਆਰੀ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫੇਰ ਚੁੱਪ ਵਰਤ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਂ ਬਈ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਗਜੀਤ, ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੇ, ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਚੱਲ ਕਮਲ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਹੁਣ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕਮਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਕਮਲ ਨੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਮਨੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸੀਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ। पेश है मेरी कहानी हांटेड हाउस। अज मैं अपने घर नूं दूरों वेख्या, अपने आप ते तसल्ली भी हुई ते मान भी। अज मैं बगाने मुल्क इन्ने वड्डे घर दा मालक बन गया सी। पर घर अंदरली पसरी चुप तो मैनूं डर जिहा लगा। सुन्ने महल डरावने अक्सर मेरा ताया इंज ही तकिया करदा सी। थोड़ा जेरा करके मैं लिविंग रूम च गया। उत्थे मेरी ते मेरियां धीआं दी वड्डी सारी फोटो लगी हुई सी। उस फोटो दे विच हसदी हसदी शर्म आ खलोती सी। मैं तरब गया। हुण शर्म किधरे नहीं सी। मैनूं ऐ लगा जिवें शर्म ने पूरे घर ते कब्जा कीता होवे। पर वो तां मर खप गई ਅਤੇ ਮਰਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚ ਜਾ ਸੁੰਗੜਿਆ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਵਿਹੜਾ ਕਰੇ ਭਾਂ ਭਾਂ, ਵਿਹੜੇ ਬੈਠੀ ਰਾਣੀ ਵਿਹੜਾ ਕਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ। ਓਏ ਰੌਣਕ ਸਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਰੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟ ਭੰਨ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਆਨ ਕੀਤਾ।
टीवी ते जी क्लासिक ते पुराने नगमे चल रहे सी। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। मेरे इस गाने ने मैनू धू जही पाई ते मैं बीते दी परिक्रमा करन लग पिया सी। इस परिक्रमा चों रोही बियाबान ते मैनू बैठी कुड़ी नजर आई। मोटियां अखां वाली वो कुड़ी मैनू कह रही सी, तू मेरी गुलाबी रुत दे सुपनियां दा कातिल है। मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ ਭਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਜੇਬ ਵਿਚਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੁਦਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਵਲੈਤ ਜਿੰਨਾ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ, ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਰਸੀਏ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਂਝ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੇਦਾਗ ਰਹਿ ਗਈ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ, ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਮੀਨਾ ਆਦਮੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਖਲੋਂਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣਾ ਜੁਗਾੜ ਫਿੱਟ ਕਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਸਾਲਮ ਸਬੂਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਿਸਦਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਕੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਨ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹਮਦਰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਬੜ ਵਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਰਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। WhatsApp ਤੇ ਥਾਟ डिलीवर ਹੁੰਦੀ ਹੈ, स्मरण करो कि अगर आप पति है तो पत्नी के लिए, अगर पति परमेश्वर है तो पति के लिए भी पत्नी परमेश्वर हो जानी चाहिए। सब बकवास। मेरे अंदरला कमीना आदमी जोर जोर दी हंसदा है। सिर्फ पति ही परमेश्वर ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਤੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਭੂਖ ਬੱਟੀ ਵਰਗੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਿਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਿਆਰ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਦੇ ਟੱਕ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ। ਉਂਝ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੀਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਯੂ ਯੂਜ਼ਡ ਮੀ ਫਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਘਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਾਟਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸ਼ਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ। ਉਸਨੂੰ ਲਿਵਰ ਸਰੋਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤਾਣੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਰ ਖਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰ ਹੀ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲਈ ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। स्वामी जी कह रहे थे, जो जोड़ता है वही आनंद को उपलब्ध होता है और जो तोड़ता है वो दुखी होता है। तो मेरे अंदरला बंदे ने मैनू हलूना जिहा मारिया, मित्रा तू तो अपना वसदा वसाया घर तोड़िया है, तू किवें सुखी हो सकदा है। मैं ये भी जानदा सी जे शरण जिंदी हुंदी ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਲਿਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੱਕਾ ਜੋ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਖਜੀਤ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਜੀਤ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਥਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਸਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਾਈਨ ਹੇਅਰ? ਜੈਸ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਪਾਪਾ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੂਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਲਖ ਲੂਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੁੱਕ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨਿਊ ਮਮ। ਛੋਟੀ ਪਰਚ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਝਾਂਜਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਧੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਬਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮਮ? ਇੰਦਰ ਨੇ ਤਲਖ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਲੁੱਕ ਦਿਸ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਦਰ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਮੀ, ਵਾਈ ਯੂ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ ਦੈਟ? ਪਾਪਾ, I miss my mom, but she's no more, and I'm here for you. You both stay with me. This is big house and this is your dream house also. I know this is big house and this is my dream house also, but I can't live in this house. But why? Because without my mom, this is not a dream house. This is only a haunted house for me. ਇਹ ਕਹਿ ਇੰਦਰ ਉੱਭੇ ਸਾਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਨ ਵਾਂਗਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ। आज हमने निर्मल जसवाल जी, जसवीर राणा जी और सरगी की कहानियां सुनी, और ये तीन अलग भावभूमि की, अलग गहन शैली की कहानियां निश्चित तौर पे पंजाबी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। और मुझे विश्वास है
कि साहित्य प्रेमियों को ये रचनाएं बहुत पसंद आएंगी। आप तीनों ही रचनाकारों ने साहित्य अकादमी का ये आमंत्रण स्वीकार किया और अपनी रचनाएं हमसे साझा की। हम इसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप तीनों ही रचनाकारों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।